ಚಿನ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು. ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಗುಡ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅದೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರದ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದವರು ಬರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ? ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಹಾ, ಇವ್ರದ್ದು ಪುಷ್ಪಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾ, ಪುಷ್ಪಲತಾ. ಸರಿ. ನಾವು ಓದೋಣ ಸರ್, ತತ್ಪುರುಷ ಅಂತ. ಹಾ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಾ, 1-2 ನಿಮಿಷ ನೋಡೋಣ. ಅದೇನು ಸರಿ. ಇವರು ವಿದ್ಯಾಧರ ಪರದಾತರದ. ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮನೇಲಿ? ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಕ್ವಾರಂಟೈನ್? ಹೌದು, ಅರೆಸ್ಟ್, ಗೃಹಬಂಧನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೇನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾರಲ್ಲ? ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ದು ವಾಯ್ಸು ಅವ್ರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಇಬ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿಕಾಂತ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಾರ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು ಒಂಥರ ಇದು ಗುಡ್. ಹಾ, ನೂತನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ರಜಾ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ. ಅದೇ ವಿದ್ಯಾಧರೆ अपि आगतवती. विद्याधरे? विद्याधरे लता सागरी. ओ, बहु काल चिरात् दर्शनं, चिरात् श्रवणं, दर्शनं न श्रवणम्. एवं. हरि ओम्. आरम्भं कुर्मः. हरि ओम्. सागरी पठति तत्पुरुषम्. ಹಲೋ ಸರ್, ನಾನೇ ಓದ್ತೀನಿ. ತತ್ಪುರುಷಃ. ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಓದ್ತಾರಂತೇರಿ. ಸಾಗರಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು. ತತ್ಪುರುಷಃ ಪ್ರಾಯಃ ಉತ್ತರ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಧಾನಃ ತತ್ಪುರುಷಃ. ತತ್ಪುರುಷಃ ಚತುರ್ಧ ಸಾಮಾನ್ಯಃ ಕರ್ಮಧಾರಯಃ ದ್ವಿಗುಃ ನೈ ಪ್ರಭುತಯಃ ಇತಿ. ಪ್ರಥಮ ತತ್ಪುರುಷಃ सामान्यः सप्तद. प्रथम तत्पुरुषः अर्धं ग्रामस्य अर्धग्रामः. द्वितीय तत्पुरुषः गृहं गतः गृहगतः. तृतीय तत्पुरुषः नकैः भिन्नः नखभिन्नः. चतुर्थी तत्पुरुषः गवेहितं गोहितं. पंचमी तत्पुरुषः चोराभयं चोरभयं. षष्ठी तत्पुरुषः वृक्षस्य मूलं वृक्षमूलं. सप्तमी तत्पुरुषः कार्ये कुशलः कार्यकुशलः. कर्मधारयः नवदा. विशेषणपूर्वपदः नीलो मेघः नीलमेघः. विशेषणोत्तरपदः वैयाकरणः कसौतिः वैयाकरणकसौतिः. विशेषण उभयपदः शीतम् उष्णं शीतोष्णम्. उपमानपूर्वपदः मेघः इव श्यामः श्यामः मेघश्यामः. उपमानोत्तरपदः नरः व्याघ्रः इव नरव्याघ्रः. अवधारणापूर्वपदः विद्या एव धनं विद्याधनं. संभवनापूर्वपदः आम्रः इति वृक्षः आम्रवृक्षः.
मध्यमपदलोपः शाकप्रियः पार्थिवः पार्थिवः मयूरव्यंसकादिः अन्यो देशः देशान्तरम् द्विगुः हृद समाहारद्विगुः त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी तद्धितार्थद्विगुः षण्णां मातुराणाम् अपत्यं षाण्मातुरः उत्तरपदद्विगुः पञ्च गावः धनं यस्य सः पञ्च गवधनः नै प्रभृतयः पञ्च नै समासः न धर्मम् अधर्मः न धर्मः अधर्मः कुसमासः कुस्थितः पुरुषः कुपुरुषः गति समासः अशुक्लं शुक्लं कृत्वा शुक्लीकृत्य प्रादिसमासः प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः अतिक्रान्तः देवम् अतिदेवः निष्कान्तः वारणस्यः निर्वाणासिः उपपदसमासः कुम्भं करोति इति कुम्भकारः अग्रे सागरी बहुव्रीहिः अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिः सामान्यः विशेषः इति बहुव्रीहिः द्विधा सामान्यः विशेषः इति सामान्यः षोडशः द्वितीयार्थ बहुव्रीहिः प्राप्तम् उदकं यं सः प्राप्तोदकः ग्रामः तृतीयार्थ बहुव्रीहिः पीतं क्षीरं येन सह पीतक्षीरः बालः चतुर्थ्यर्थ बहुव्रीहिः दत्तः पशुः यस्मै सह दत्तपशुः रुद्रः पंचम्यर्थ बहुव्रीहिः उद्धृतं जलं यस्मात् सह उद्धृतजलः कूपः षष्ट्यर्थ बहुव्रीहिः पीतम् अम्बरं यस्य सह पीताम्बरः हरिः सप्तम्यर्थ बहुव्रीहिः बहूनि फलानि यस्मिन् सह बहुफलः वृक्षः विशेषः नवधा व्यधिकरणः चक्रं पाणौ यस्य सः चक्रपाणिः संख्योत्तरपदः विंशतेः समीपे ये सन्ति ते उपविंशाः संख्योभयपदः द्वौ वा त्रयो वा दुत्राः सः पूर्वपदः शिष्येण सह वर्तते इति सशिष्यः व्यतिहारलक्षणः केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तं केशाकेशि दिगन्तराललक्षणः दक्षिणस्याः पूर्वस्याः दिशः यदन्तरालं दक्षिणपूर्वा नै बहुव्रीहिः अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः पुत्रः प्रादिबहुव्रीहिः निर्गता कृपा यस्मात् सः निष्कृपः उपमानपूर्वपदः गजाननमिवाननं यस्य सः गजाननः अग्रे विद्याधरे पठति आम् द्वन्द्वः उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः द्वन्द्वः द्विधा इतरेतरः समाहारः इति इतरेतरः द्विधा द्विपदद्वन्द्वः रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ बहुपदद्वन्द्वः हरिश्च हरश्च गुरुश्च हरिहरगुरवः समाहारः द्विधा अग्रे समाहारः संज्ञा च परिभाषा च नयोः समाहारः संज्ञा परिभाषं नित्यसमाहारः पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादम् अग्रे ನಾಗೇಂದ್ರ ಸರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಹರಿ ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಹರಿ ಓಂ ಹಾ ಶ್ರೂಯತೆ
भवतां ध्वनिः न श्रूयते मह्यम्। ಅಲ್ಲ ಶ್ರೂಯತೆ ಬಟ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು. ध्वनिः न श्रूयमाणा। तत्र प्रायेण नेट्वर्क् समस्या स्यात्. नागेन्द्र सर ಕೊನೆ ಭಾಗ ಓದ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅವ್ಯಯೀ ಭಾವಃ पूर्वपदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः. अव्ययी भावः प्रायः त्रयस्त्रिंशद्धा समीपार्थकः कृष्णस्य समीपम् उपकृष्टम् अभावार्थकः मक्षिकाणाम् अभावः निर्मक्षिकं योग्यार्थकः योग्यतार्थकः रूपस्य योग्यम् अनुरूपं वीप्सार्थकः दिनं दिनं प्रति प्रतिदिनं पदार्थान् अनिवृत्त्यर्थकः शक्तिम् अनतिक्रम्य यथाशक्ति मर्यादार्थकः आमुक्तेः आमुक्ति संसारः अभिविद्यार्थकः आबालेभ्यः आबालं हरिभक्तिः अभिमुक्त्यार्थकः आभिमुक्त्यार्थकः अग्निम् अभ्यग्नि मात्रार्थकः शाकस्य देशः प्रति अवधारणार्थकः यावन्तः श्लोकाः यावश्लोकम् अच्युतप्रणामाः पारे शब्दयुक्तः पारे समुद्रस्य पारे समुद्रं मध्ये शब्दयुक्तः मध्ये गंगायाः मध्ये गंगम्. धन्यवादः. विद्याधरे प्रायेण भवत्याः नेट्वर्क् समस्या स्यात्. भवत्याः ध्वनिः अपि बहु शनैः विलम्बेन श्रूयते. अस्माकं ध्वनिः कथं श्रूयते इति भवती एव प्रमाणं. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಗರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ವನಿ ನಿತ್ಯದ ಧ್ವನಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸೋಣ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಾಗಿತ್ತು ಚರ್ಚೆ? ಬಹುವ್ರೀಹಿ 50 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 50. ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಪ್ರಾದಿಬಹುರ್ವೀಹಿ ಆಗಬೇಕು. 53 ಅವಿದ್ಯಮಾನಃ ಪುತ್ರಃ ನೈಬಹುರೀಹಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. 53ನೇ ಭಾಗ 53ನೇ ಪೇಜು ಪ್ರಾದಿಬಹುರೀಹಿ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಚರ್ಚೆ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ. ಪ್ರಾದಿಬಹುವ್ರೀಹಿ ಪ್ರಾದಿಭ್ಯ ಪರಂ ಧಾತುಜ ಪ್ರಕೃತಿಕ ಪ್ರಥಮಾಂತಂ ಅನ್ಯೇನ ಪ್ರಥಮಾಂತೇನ ಸಮಸ್ಯತೆ. ಪರಸ್ಯ ಧಾತುಜಸ್ಯ ಲೋಪಶ್ಚ ಭವತಿ ನಿರ್ಗತಾದಯ ಯಸ್ಮಾತ್ ಸಹ ನಿರ್ದಯಃ. ಈ ಪ್ರಾದಿಬಹುವ್ರೀಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದಿಭ್ಯ ಪರಂ ಧಾತುಜ ಪ್ರಕೃತಿಕ ಪ್ರಥಮಾಂತಂ ನಿರ್ಗತಾದಯ ಯಸ್ಮಾತ್ ಸಹ ನಿರ್ದಯಃ. ಧಾತುಜ ಪ್ರಕೃತಿಕ ಪ್ರಥಮಾಂತಂ ಅನ್ಯೇನ ಪ್ರಥಮಾಂತೇನ ಸಮಸ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧಾತುಜ ಪ್ರಕೃತಿಕ ಪ್ರಥಮಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಗತ. ಈ ನಿರ್ಗತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವು ದಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಥಮಾಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ನಿರ್ದಯ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ನಿರ್ ಮತ್ತು ದಯಾ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಪರಸ್ಯ ಧಾತುಜಸ್ಯ ಲೋಪಶ್ಚ ಭವತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಧಾತುವಿನ ಯಾವ ರೂಪ ಇದೆಯೋ ಗತ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೂಪ, ಈ ಗತ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೂಪ ಲೋಪ ಆಗ್ತದೆ. ನಿರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ
ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ. ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಸ ಆಗಿ ನಿರ್ದಯ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದುರ್ಗತ ಮೇಧಾ ಯಸ್ಯ ಸಹ ದುರ್ಮೇಧಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿನೂ ನೋಡಿ. ದುರ್ಮೇಧಾ 16ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯಂ ಅಸಿಚ್ ಪ್ರಜಾಮೇಧಯೋಃ ನೈ ದುರ್ ಸು ಇತ್ಯೇತೇಭ್ಯಃ ಪರಾಭ್ಯಃ ಪ್ರಜಾಮೇಧಾ ಶಬ್ದಾಭ್ಯಾಂ ಅಸಿಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಭವತಿ. ಈ ಅಸಿಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಾಗ ದುರ್ಮೇಧಾಃ ಅಂತ ದುರ್ಮೇಧಸ್ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಸಿಚ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಾಗ. ಇದೇ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ಬೋಣ. ಶೋಭನಾ ಮೇಧಾ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಸುಮೇಧಾಃ. ಸುಮೇಧಾಃ ಸುಮೇಧಸೌ ಸುಮೇಧಸಃ. ಸುಮೇಧಸ್ ಅಂತ ಸಕಾರಾಂತ ಶಬ್ದ, ಸುಮೇಧಾಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನಿರ್ಗತಂ ಅಪತ್ಯಂ ಯಸ್ಮಾತ್ ಸಹ ನಿರಪತ್ಯಃ. ನಿರ್ಗತ ಕರುಣ ಯಸ್ಮಾತ್ ಸಹ ನಿಷ್ಕರುಣಃ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿರ್ಗತ, ನಿರ್ಗತಂ, ನಿರ್ಗತ, ದುರ್ಗತ, ಶೋಭನ ಈ ಎಲ್ಲ ಧಾತುಜ ಪ್ರಕೃತಿಕ ಪ್ರಥಮಾಂತ ರೂಪ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಥಮಾಂತವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಥಮಾಂತವಾದಂತಹ ಮೇಧಾ ಮತ್ತು ಕರುಣಾ, ಅಪತ್ಯಂ, ದಯಾ ಈ ಶಬ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದಿಬಹುವ್ರೀಹಿಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಂಶ. ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾದಿಭ್ಯ ಧಾತುಜಸ್ಯ ವಾಚ್ಯ ವಾ ಚ ಉತ್ತರ ಪದ ಲೋಪ. ಈ ಉತ್ತರ ಪದ ಏನಿದೆ ಗತ, ಗತಂ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಭನಾ ಅಲ್ಲಿ ಸು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಉಳಿದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಲೋಪ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಉದ್ಗತ ಗಂಧ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಉದ್ಗಂಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಗತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಧಾತುಜ ಪ್ರಕೃತಿಕ ಪ್ರಥಮಾಂತ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಾಮಪದ ಉದ್ಗತ. ಇಂತಹ ನಾಮಪದವು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಥಮಾಂತವಾದಂತಹ ನಾಮಪದ ಗಂಧ, ಇವೆರಡರ ಜೊತೆ ಸಮಾಸವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಆಗ ಉತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಗಂಧ, ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನೋಟು 24ನೇ ಪೇಜನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಗಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಕಾರ ಅಂತವಾಗುತ್ತೆ. ಉದ್ಗತಃ ಗಂಧಃ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಉದ್ಗಂಧಿ. ಉತ್ ಪೂತಿ ಸು ಸುರಭಿ ಶಬ್ದೇಭ್ಯ ಪರಃ ಗಂಧ ಶಬ್ದ ಇತ್ ಪ್ರತ್ಯಾದೇಶಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 24ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಾಗ ಉದ್ಗಂಧಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಗಂಧ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಮಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಶೋಭನಃ ಗಂಧಃ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಸುಗಂಧಿ. ಉತ್ ಪೂತಿ ಸು ಸುರಭಿ ಶಬ್ದೇಭ್ಯ. ಈ ಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ ಉತ್ ಪೂತಿ ಸುರಭಿ ಸು ಈ 4 ಶಬ್ದಗಳ ಮುಂದೆ ಗಂಧ ಶಬ್ದ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರ್ತದೆ. ಶೋಭನೌ ಪಾದೌ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಸುಪಾತ್. ಈ ಸುಪಾತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 25ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಭನೌ ಪಾದೌ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಸುಪಾತ್. ಸಂಖ್ಯಾ ಸುಪೂರ್ವಸ್ಯ. ಸು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪೂರ್ವ ಪದವಾಗಿದ್ದಾಗ ಪಾದ ಶಬ್ದವು ಸಂಖ್ಯಾಪೂರ್ವಸ್ಯ ಸುಪೂರ್ವಸ್ಯ ಚ ಪಾದ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅಕಾರಸ್ಯ ಲೋಪಃ ಭವತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಅಂತ ಶಬ್ದವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಕಾರ ಅಂತವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ. ಅದೇ ಥರನೇ ಮುಂದೆ ಶೋಭನಾಹ ದಂತಾಹ ಯಸ್ಯಾಹ ಸಾ ಸುದತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕಾರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸಿ ದಂತಸ್ಯ ದತೃ, ಸಂಖ್ಯಾ ಸುಪೂರ್ವಸ್ಯ ದಂತಸ್ಯ ದತೃ ದತ್ ಇತ್ಯಾದೇಶಃ ಭವತಿ. ವಯಸಿ ಗಮ್ಯಮಾನೆ. ವಯಸಿ ಗಮ್ಯಮಾನೆ
ವಯಸಿ ದಂತಸ್ಯ ದತೃ ಸಂಖ್ಯಾ ಸುಪೂರ್ವಸ್ಯ ದಂತಸ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ದಂತ ಶಬ್ದವು ಸು ಸಂಖ್ಯಾ ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಕಾರಾಂತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ದತ್ ಇತ್ಯಾದೇಶಃ ಭವತಿ ವಯಸಿ ಗಮ್ಯಮಾನೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಶೋಭನಾಹ ದಂತಾಹ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಸುದನ್. ಸುದನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 19ನೆಯ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು 19ನೆಯ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಶೋಭನಾಹ ದಂತಾಹ ಸುದನ್, ಶೋಭನಾಹ ದಂತಾಹ ಯಸ್ಯಾಸ ಸುದತಿ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆದ್ರೆ ಸುದತಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆದ್ರೆ ಸುದನ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಯಸ್ಸಿ ದಂತಸ್ಯ ದತೃ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದಿಂದ ದತೃ ಇತಿ ಆದೇಶ ಭವತಿ. ದಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದತೃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದಂತ ಶಬ್ದವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ದತೃ ಎಂಬ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸುದತಿ ಸುದನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಪ. ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸುದನ್, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸುದತಿ. ಉನ್ನತ ನಾಸಿಕಾ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಉನ್ನಸಃ. ಉನ್ನಸಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಸರ್ಗಾಚ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರ. ಪ್ರಾದೇಹೆ ಯೋ ನಾಸಿಕಾ ಶಬ್ದಃ ತದಂತಾತ್ ಬಹುವ್ರೀಹೇಃ ಅಚ್ ನಾಸಿಕಾಯಾಃ ನಸಾರೇಶಶ್ಚ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕಾ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾಸಿಕಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ವರ್ಣ ಸಮುಚ್ಚಯ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಉತ್ ಪ್ಲಸ್ ನಸ್ ಉನ್ನಸ್, ಉನ್ನಸಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಪಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಪಮಾನ ಪೂರ್ವಪದ ಸಪ್ತಮ್ಯಂತ ಸಹಿತಂ ಉಪಮಾನ ಸಹಿತಂಚ ಸಮಸ್ತಪದಂ ಪದಾಂತರೇಣ ಸಮಸ್ಯತೆ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಮಾಸೆ ವಿಗ್ರಹಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ಪೂರ್ವಪದಂ ಸಮಸ್ತಂ ಏವ ಭವತಿ. ತಸ್ಮಿನ್ ಪದೇ ಯತ್ ಉತ್ತರಪದಂ ತಸ್ಯ ಲೋಪಶ್ಚ ಭವತಿ. ಉಪಮಾನ ಪೂರ್ವಪದದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಏನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ತಮ್ಯುಪಮಾನ ಪೂರ್ವಪದ ಪದಸ್ಯ ಉತ್ತರಪದ ಲೋಪಶ್ಚ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮ್ಯಂತ ಸಹಿತಂ ಉಪಮಾನ ಸಹಿತಂಚ ಸಮಸ್ತ ಪದಂ ಪದಾಂತರೇಣ ಸಮಸ್ಯತೆ. ಕಂಠೇ ಕಾಲಾಹ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಂಠೇ ಕಾಲಹ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಠೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲುಕ್ ಸಮಾಸದಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಂಠೆ ಅಂತ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತ ರೂಪವೇ ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉಪಮಾನ ಸಹಿತಂ ಗಜಾನನಮಿವ ಆನನಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಗಜಾನನಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಮಾನ ಇರುವಂತಹ ಕಡೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಸ್ತ ಪದಂ ಪದಾಂತರೇಣ ಸಮಸ್ಯತೆ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಮಾಸೆ ವಿಗ್ರಹಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ಪೂರ್ವಪದಂ ಸಮಸ್ತಂ ಏವ ಭವತಿ. ವಿಗ್ರಹಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ಪೂರ್ವಪದಂ ಸಮಸ್ತಂ ಏವ ಭವತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪದವು ಸಮಸ್ತವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ವಪದವೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ಗಜಾನನಮಿವ ಆನನಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಗಜಾನನಃ. ಗಜಾನನಂ ಇವ ಆನನಂ. ಇಲ್ಲಿ ಗಜಾನನ ಮತ್ತು ಆನನ ಈ ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಸ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪೂರ್ವಪದ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ, ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಮಾಸೆ ವಿಗ್ರಹಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ಪೂರ್ವಪದಂ ಸಮಸ್ತಮೇವ ಭವತಿ. ತಸ್ಮಿನ್ ಪದೇ ಯತ್ ಉತ್ತರ ಪದಂ ತಸ್ಯ ಲೋಪಶ್ಚ ಭವತಿ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪದವಾದಂತಹ ಆನನವು ಲೋಪ ಆಗ್ತದೆ, ಪೂರ್ವ ಪದವಾದಂತಹ ಗಜಾನನ ಶಬ್ದವು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಕೇವಲಂ ಉಪಮಾನವಾಚಕಂ ಅಪಿ ಅನ್ಯೇನ ಸುಬಂತೇನ ಸಮಸ್ಯತೆ. ಅನೇಕಂ ಅನ್ಯ ಪದಾರ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲಂ ಉಪಮಾನವಾಚಕಮಪಿ ಅನ್ಯೇನ ಸುಬಂತೇನ ಸಮಸ್ಯತೆ. ಉಪಮಾನವಾಚಕವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಬಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಷ್ಟ್ರಮುಖಂ. ಉಷ್ಟ್ರಮುಖಂ ಇವ ಮುಖಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಉಷ್ಟ್ರಮುಖಃ. ಕರಮುಖಂ
ಇವ ಮುಖಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಕರಮುಖಃ ಪುಂಡರೀಕೆ ಇವ ಅಕ್ಷಿಣಿ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ. ಇದಕ್ಕೆ 23ನೇ ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುವ್ರೀಹೌ ಸಖ್ಯಕ್ಷ್ಣೋಃ ಸ್ವಾಂಗಾತ್ ಶಚ್. ಸ್ವಾಂಗವಾಚಿ ಸಕ್ತಿ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತಾತ್ ಬಹುವ್ರೀಹೇಃ ಶಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ಭವತಿ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗೆ ಶಿತ್ವಾತ್ ङीष्. ಸ್ವಾಂಗವಾಚಿ ಸಕ್ತಿ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತಾತ್. ಸ್ವ ಅಂಗವಾದಂತಹ ಸಕ್ತಿ ಅಕ್ಷಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪುಂಡರೀಕೆ ಇವ ಅಕ್ಷಿಣಿ ಯಸ್ಯ ಸಹ. ಅಕ್ಷಿಣಿ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷಿ ಶಬ್ದವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರದ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗೆ ಶೀತ್ವಾತ್ ङीष् ಈ ಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಂಡರೀಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಡೆ ಪುಂಡರೀಕ ಇವ ಅಕ್ಷಿಣಿ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ङीष् ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆದಾಗ ङीष् ಬರ್ತದೆ. ಜಲಜೆ ಇವ ಅಕ್ಷಿಣಿ ಯಸ್ಯಾ ಸಾ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಕ್ಷಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಹೊಂದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ. ಜಲಜ ಅಕ್ಷಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ. ಕುಂಡಲಂ ಇವ ಊಧಃ ಯಸ್ಯಾಹ ಸಾ ಕುಂಡಲೋಘ್ನಿ ಕುಂಡಲೋಧ್ನಿ ಗೌಹು. ಇಲ್ಲಿ ಊಧಸೋ ಅನಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಊಧಂತಸ್ಯ ಬಹುವ್ರೀಹೇಃ ಅನಂಗ್ ಆದೇಶಃ ಭವತಿ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗೆ ಬಹುವ್ರೀಹೇಃ ಊಧಸಃ ङीष् ಇತಿ ङीष् ಈಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಕುಂಡೋಧ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹಸುವಿನ ಕೆಚ್ಚಲು, ಊಧಃ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಚ್ಚಲು, ಕೆಚ್ಚಲು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಗೌಹು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಘಟಃ ಇವ ಊಧಃ ಘಟೋಧ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಘಟೋಘ್ನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಬಹುವ್ರೀಹೇಃ ಊಧಸೋ ङीष् ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಘಟೋಘ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಪಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಇನ್ನು ದ್ವಂದ್ವ ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಅವ್ಯಯಿ ಭಾವ ಇದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಿಭಾಗವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇತರೇತರ ಯೋಗೆ ಸಮಾಹಾರೇ ಚ ಅರ್ಥೇ ವರ್ತಮಾನಂ ಅನೇಕಂ ಸುಬಂತಂ ಸಮಸ್ಯತೆ. ಇತರೇತರ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಮಿಲಿತಾನಾಂ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಕ್ರಿಯಾಪದೇ ಅನ್ವಯಃ ಸಮಾಹಾರೋ ನಾಮ ಸಮೂಹಃ. ಇಲ್ಲಿ ಇತರೇತರ ದ್ವಂದ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಾಹಾರ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂತ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇತರೇತರ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳು, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಸಮಾಹಾರ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಏಕವಚನವನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭೇದ. ಇತರೇತರ ಯೋಗೆ ಸಮಾಹಾರೇ ಚ ಅರ್ಥೇ ವರ್ತಮಾನಂ ಅನೇಕಂ ಸುಬಂತಂ ಸಮಸ್ಯತೆ. ಈ ಅನೇಕ ಶಬ್ದವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಅಂದ್ರೆ ನ ಏಕಂ ಅನೇಕಂ, ಒಂದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ. ಅನೇಕರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರು ನಾವು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹಲವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಇದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಅನೇಕರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕಸ್ಮಾತ್ ಭಿನ್ನಂ ಅನೇಕಂ ನ ಏಕಂ ಅನೇಕಂ. ಇತರೇತರ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಮಿಲಿತಾನಾಂ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಕ್ರಿಯಾಪದೇ ಅನ್ವಯಃ. ಮಿಲಿತಾನಾಂ ನೋಡಿ, ಇತರೇತರ ಯೋಗ ಸಮಾಹಾರ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇತರೇತರ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿತಾನಾಂ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಕ್ರಿಯಾಪದೇ ಅನ್ವಯಃ. ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ
ಸಮಸ್ತ ಪದದ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳು ಅನ್ವಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಇತರೇತರ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಸಮಾಹಾರೋ ನಾಮ ಸಮೂಹ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ವರೂಪವಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇತರೇತರ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಆ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾನ್ವಯವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ, ಅದು ಇತರೇತರ. ಸಮಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹವು ಕ್ರಿಯಾನ್ವಯವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಭೇದ. ಅತಃ ದ್ವಂದ್ವಃ ಇತರೇತರಃ ಸಮಾಹಾರಶ್ಚೇತಿ ದ್ವಿಧಾ. ಇತರೇತರಃ ದ್ವಯೋರಪಿ ಪದಯೋಃ ಭವತಿ, ಬಹೂನಾಮಪಿ ಪದಾನಾಂ ಭವತಿ. ಸಮಾಹಾರೋಪಿ ತಥೈವ, ಕಿಂತು ಸಮಾಹಾರ ದ್ವಂದ್ವಃ ಕ್ವಚಿತ್ ನಿತ್ಯಃ. ಸಮಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಿತ್ಯ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಸ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪಾಣಿನಿಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹರಿಶ್ಚ ಹರಶ್ಚ ಹರಿಹರವು 26. ದ್ವಂದ್ವೇಕಿ ಚಾರ್ಥೆ ದ್ವಂದ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಸೂತ್ರ. ಚ ಅರ್ಥೆ, ಚ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೂಹ, ಸಂಯೋಗ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಚ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮಃ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಆಗತಃ. ರಾಮಃ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಆಗತಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗತಃ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ರಾಮನಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ರಾಮಃ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಪಠತಿ, ರಾಮನು ಕೃಷ್ಣನು ಓದುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಚ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ದ್ವಂದ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರಿಶ್ಚ ಹರಶ್ಚ ಗುರುಶ್ಚ ಹರಿಹರ ಗುರವಃ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ್ವಂದ್ವೇಘಿ ಹ್ರಸ್ವ ಏಕಾರಾಂತಂ ಹ್ರಸ್ವ ಓಕಾರಾಂತಂ ಚ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಯೋಜ್ಯಂ, ಕಿಂತು ಸಖಿಶಬ್ದ ವಿಷಯೇ ನ ಅಯಂ ನಿಯಮಃ. ಇದು ಹರಿಶ್ಚ ಹರಶ್ಚ ಹ್ರಸ್ವ ಇಕಾರಾಂತಂ ಹ್ರಸ್ವ ಉಕಾರಾಂತಂ. ಇಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹರಿಹರವು ಅಂತ ಇದೆ. ಇಕಾರ ಮತ್ತು ಉಕಾರ ಹ್ರಸ್ವ ಇದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ತ ಪದದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹ್ರಸ್ವ ಇಕಾರ ಅಂತ ಶಬ್ದ, ಹರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹ್ರಸ್ವ ಅಕಾರ ಅಂತ ಶಬ್ದ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ರಸ್ವ ಇಕಾರಾಂತಂ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿ ಅಂತ ಹ್ರಸ್ವ ಇಕಾರ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮೊದಲೇ ಬರಬೇಕು. ಹ್ರಸ್ವ ಉಕಾರಾಂತಂ, ಹ್ರಸ್ವ ಉಕಾರಾಂತ ಶಬ್ದವು ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಹರಿಹರವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಯೋಜ್ಯಂ, ಕಿಂತು ಸಖಿ ಶಬ್ದ ವಿಷಯೇ ನ ಅಯಂ ನಿಯಮ. ಸಖಿ ಶಬ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ದ್ವಂದ್ವೇಕಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಹರಿಶ್ಚ ಹರಶ್ಚ ಗುರುಶ್ಚ ಹರಿಹರ ಗುರವಃ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಗುರವಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹರಿಗುರು ಹರಾಹ ಅಂತನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹರಿಹರ ಗುರವಃ ಅಂತನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? 27ರ ಒಂದು ನಿಯಮ ನೋಡಿ. ಅನೇಕ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಏಕತ್ರ ನಿಯಮಃ ಅನಿಯಮಶ್ಚ ಶೇಷೇ. ಅನೇಕ ಪ್ರಾಪ್ತೌ, ಈಗ ಇಕಾರಾಂತವೂ ಇದೆ, ಉಕಾರಾಂತವೂ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಶಬ್ದದ ಒಂದೇ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಪ್ತವು ಏಕತ್ರ ನಿಯಮ ಅನಿಯಮಃ ಶೇಷೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ನಡೆಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾರ್ತಿಕದ ಅಂಶವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 2 ರೂಪ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಂದಿನ ದ್ವಂದ್ವೇಘಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಇಕಾರಾಂತ ಮತ್ತು ಉಕಾರಾಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಯೋಜ್ಯ, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಯಮ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಕಾರಾಂತ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಹರಿ ಶಬ್ದವು ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ. ಹರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಕಾರ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ
ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಹರಿಗುರು ಹರಹ ಹರಿಶ್ಚ ಗುರುಶ್ಚ ಹರಶ್ಚ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಕಾರಾಂತವೂ ಇದೆ ಉಕಾರಾಂತವೂ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹರಿಗುರು ಹರಾಹ ಎಂಬ ರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಾಪ್ತವು ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ತ ಪದದಲ್ಲಿ ಇಕಾರಾಂತವೂ ಉಕಾರಾಂತ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಪ್ತವು ಏಕತ್ರ ನಿಯಮ ಅನಿಯಮ ಶೇಷೆ. ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇಕಾರಾಂತವೋ ಅಥವಾ ಉಕಾರಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನು ವಿಕಲ್ಪ, ಆಪ್ಷನಲ್. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹರಿಹರ ಗುರವಹ ಎಂಬ ರೂಪವು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹರಿಗುರು ಹರಾಹ ಎಂಬ ರೂಪವು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರವಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುವಚನ. ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಔಕಾರ ಅಥವಾ ದ್ವಿವಚನ ಸೂಚಕವಾದಂತಹ ಔಕಾರ, ಬಹುವಚನ ಸೂಚಕವಾದಂತಹ ಜಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಗುರವಹ ಎಂಬ ರೂಪ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಪದದ ಘಟಕಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ದ್ವಿವಚನ ಅಥವಾ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಈ ಸಮಾಸಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದು. ಜಸ್ ಮತ್ತು ಔ ಎಂಬ ಹರಿಹರ ಹರಿಗುರು ಹರಾಹ ಈಶಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಈಶ ಕೃಷ್ಣವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂತಹ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಯಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ರೂಪ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಮಸ್ತ ರೂಪ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಸ ಓದಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಓದುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಗೈಡ್ ಬುಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಈಶಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಈಶ ಕೃಷ್ಣವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 28. ಅಜಾದ್ಯದಂತಂ ಅಜಾದಿತ್ವೇ ಸತಿ ಅದಂತಂ ಯತ್ ತತ್ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ತತ್ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಯೋಜ್ಯಂ. ಅಜಾದಿತ್ವೇ ಸತಿ ಅದಂತೆ ಯತ್ ಅದಂತಂ ಯತ್ ಅತ್ ಅಂತಂ. ಈಗ ಅಜಾದಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಚ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ, ಸ್ವರಾದಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಶಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಈಶ ಕೃಷ್ಣವು. ಈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವರಾದಿ, ಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಂಜನಾದಿ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾದಿ ಇರೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಈ ನಿಯಮ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಜಾದ್ಯದಂತಂ ಅಶ್ವಶ್ಚ ರಥಶ್ಚ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಅಶ್ವರಥೇಂದ್ರಾಹ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾಶ್ವರಥಾಹ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಬಹುಷು ಅನಿಯಮಾಹ. ಈ ವಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ತಿಕ. ಇದು ವಾರ್ತಿಕಕಾರರು ವರರುಚಿಗಳು ಉಕ್ತಾನುಕ್ತ ದುರುಕ್ತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ವಾರ್ತಿಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಶ್ಚ ರಥಶ್ಚ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಬಹುಷು ಅನಿಯಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಜಾದ್ಯದಂತಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಕಾರವೂ ಇದೆ ಇಕಾರವೂ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ವರ್ಣಗಳು ಸ್ವರಾದಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಎರಡೂ ವರ್ಣಗಳು ಸ್ವರಾದಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಣ ವ್ಯಂಜನಾದಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಬಹುಷು ಅನಿಯಮ ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವರಾದಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಮಾತ್ರ ನಿಯಮ. ನೋಡಿ, ಏಕತ್ರ ನಿಯಮ ಅನಿಯಮ ಶೇಷ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ವರಥೇಂದ್ರಾಹ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರರಥ ಇಂದ್ರಾಶ್ವರಥಾಹ ಅಂತಾದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ.